Hello students, welcome to our SPSPMs. Myself Srimati Pawar MY, Assistant Teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya. Today we are going to study Standard 9, Subject English, Topic Name 3.5 Great Scientist Part 2nd. In this section we are going to take a look at of the following point. First is introduction, second passage reading, third explanation, fourth hard words. So let's see 3.5 Great Scientist Part 2nd. Faraday becomes a celebrity scientist overnight. Nobody now cared about his social status or educations. This young man had just created a revolution one would think. As a teacher, Davy was happy at his pupils' achievement. But in reality, he was jealous. People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. This made him even more jealous. And angry, Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. फॅरेडे एका रात्रीत मग प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ झाला. आता त्याच्या सामाजिक स्थानाबद्दल किंवा शिक्षणाबद्दल कुणाला काही वाटत नव्हते. या तरुणाने खरोखर एक क्रांतीच घडवली होती. डेव्हीला आपल्या या विद्यार्थ्याच्या यशाबद्दल आनंद झाला असेल असे एखाद्याला वाटेल, पण प्रत्यक्षात मात्र त्याला त्याचा हेवा वाटत होता. लोक डेव्हीला म्हणत की त्याच्या सगळ्या संशोधनामध्ये स्वतः फॅरेडे हेच सर्वोत्तम संशोधन आहे. यामुळे तो त्याचा अधिकच मत्सर करेल. यामुळे चिडलेल्या डेव्हीने फॅरेडेला आपल्या मार्गातून दूर करण्यासाठी अशक्यप्राय असे एक काम दिले. He handed him a piece of Bavarian glass, which was used in the lens in telescopes and microscopes, and asked him to reserve the engineers it. Bavarian glass was manufactured by a secret, complicated process, and Davy knew that with the equipments available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass became a significant thing in his life. डेव्हीने मायकल फॅरेडेला दुर्बिणीच्या भिंगात आणि सूक्ष्मदर्शक यंत्रात वापरल्या जाणाऱ्या बॅव्हेरियन काचेचा एक तुकडा दिला आणि त्यावर उलटी म्हणजे विरुद्ध निर्मिती प्रक्रिया करण्यास सांगितले. बॅव्हेरियन काच ही एक गूढ आणि गुंतागुंतीच्या पद्धतीने बनवली जात असे आणि प्रयोगशाळेत उपलब्ध असलेल्या सामग्रीतून फॅरेडे हे काम कधीच पूर्ण करू शकत नाही हे डेव्हीला माहिती होतं. हा काचेचा तुकडा फॅरेडेच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण एक गोष्ट ठरली. Faraday had never give up attitude and he respected Davy. So he accepted the assignments despite knowing that it would be a very difficult. He toils for 4 years with no help from Davy and as expected failed. Faraday never learned the secret and this remains his first failure as a scientist. To remain himself to these difficult times, he kept a single glass bricks of his shelves as a souvenirs. This would inspire him during difficult time. फॅरेडेची वृत्ती कधीही हार न मानण्याची होती आणि तो डेव्हीचा आदर करीत असे. त्यामुळे काम अत्यंत अवघड आहे हे माहीत असून देखील त्याने ते स्वीकारले. डेव्हीची मदत नसताना 4 वर्ष त्याने खूप परिश्रम केले आणि अपेक्षेप्रमाणे घडले. तो अयशस्वी ठरला. बॅव्हेरियन ग्लासचे जे गुपित होते, जे रहस्य होते, हे त्याला कधीच उमजले नाही की समजले नाही आणि शास्त्रज्ञ म्हणून हे त्याचे पहिले अपयश ठरले. त्या कठीण काळाची स्वतःला आठवण राहावी यासाठी स्मरणिका म्हणून एक काचेची वीट त्याने आपल्या शेल्फमध्ये ठेवली होती. कठीण काळात ती त्याला स्फुरण देत असे, इन्स्पायर करत असे. In 1829, Davy died and Faraday succeeds him as head of the laboratory.
He was free to pursue whatever he likes, and he made another revolutionary discovery. He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current. Thus, he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born, something still used today to generate all kinds of power, like dynamos and other devices. Faraday was now a legend. In 1840, he developed memory loss, which continued for the rest of his life. 1829 डेव्ही हा मरण पावला आणि फॅरेडे प्रयोगशाळेचा प्रमुख झाला. आता तो त्याला जे काही आवडेल ते करायला स्वतंत्र होता आणि त्याप्रमाणे त्याने दुसरे एक क्रांतिकारी संशोधन केले. त्याच्या लक्षात आले की चुंबक हलवला तर तो विद्युत प्रवाह निर्माण करू शकतो. यातून तो आता गतीला विद्युत प्रवाहाला गतीला विद्युत प्रवाहात बदलू शकेल. अशा रीतीने विद्युत शक्ती निर्माण करणाऱ्या यंत्राचा म्हणजेच जनरेटरचा जन्म झाला, जे आजही डायनामोज किंवा इतर काही उपकरणांसारखे सर्व प्रकारच्या विद्युत शक्ती निर्माण करण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. फॅरेडे म्हणजे आता एक दंतकथा, एक आख्यायिका, एक महान व्यक्ती बनली होती. 1840 त्याच्या स्मरणशक्तीचा ऱ्हास होऊ लागला. But the disease did not stop him. He preserved the startings a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism. A novel thought is those time. जरी फॅरेडेच्या स्मरणशक्तीचा ऱ्हास होऊ लागला, जे आयुष्याच्या अखेरपर्यंत तशीच राहिली नाही, पण या आजाराने त्याला थांबवले पण नाही. वीज आणि चुंबकीय शक्ती यांचे प्रकाशाशी अगदी निकटचे नाते आहे हे सिद्ध करणारा गुंतागुंतीचा अतिशय किचकट असलेला प्रयोग करण्यासाठी तो चिकाटीने प्रयत्न करीत राहिला. त्या काळातील तो एक नाविन्यपूर्ण असा विचार होता. रिमेंबर दॅट पीस ऑफ बेवेरियन ग्लास Faraday had kept on his shelves. He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of great success. He used the same glass now to show that in a presence of a magnet, light could be isolated into a single wave rather than the spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. फॅरेडेने आता शेल्फवर ठेवलेला जो बॅवेरियन काचेचा तुकडा होता तो त्याला आठवला. आपल्या पहिल्या मोठ्या अपयशाच्या या या आठवणीचा तो मोठ्या यशात रूपांतर करण्याचे एक साधन म्हणून उपयोगात आणण्याचा त्याने निश्चय केलेला होता. हीच काच आता त्याने चुंबकाच्या उपस्थितीत सर्व दिशांना कशाही पसरवणाऱ्या प्रकाशाऐवजी एका प्रकाश लहरीत त्याला वेगळा करता येतो हे दाखवण्यासाठी वापरली. ही एक ध्रुवीकरणाची कल्पना मानली जाते आणि म्हणजेच ह्याच कल्पनेला ध्रुवीकरण असे म्हटले जाते. He then took the age-old experiments of sprinkling iron filling on a sheets of paper near a magnet making circular pattern. He went on to prove that these patterns were not the properties of the iron fillings. In fact, they were due to the invisible magnetic field that filled the empty space around the magnets and hence disturbs the filling. This is where his lack of formal education went against him. Faraday did not know much about the advanced mathematics, so he just copied the iron filling patterns with his hand. He was unable to explain them in the form of mathematical equations. He made hundreds of such drawings, but without equations, they were not accepted. पुढे मायकल फॅरेडेने कागदाच्या तुकड्यावर लोखंडाचा भुगा टाकून त्याच्याजवळ चुंबक ठेवून गोलाकार नक्षी म्हणजे विविध प्रकारचे आकार तयार करण्याचा जुना पुराणा जो प्रयोग होता तो हाती घेतला. या आकार हे खरे म्हणजे
अदृश्य अशा चुंबकीय क्षेत्रांनी भोवतीची रिकामी जागा भरल्यामुळे लोखंड झाला आहे असे त्याला सिद्ध करायचे होते आणि येथे त्याची औपचारिक शिक्षणाची कमतरता त्याला भासली. कारण फॅरेडेला प्रगत गणिताबद्दल फारसे ज्ञान नव्हते. त्यामुळे त्याने हा लोखंडी भुग्याच्या आकाराचे नमुने स्वतःच्या हाताने तयार केले, परंतु गणिताच्या समीकरणातून त्याचे स्पष्टीकरण देण्यास तो असमर्थ ठरत होता. त्याने असे समीकरणाशिवाय शेकडो नमुने आकार तयार केले, पण त्यांना संमती मिळाली नाही. Fortune favors the brave Faraday once again when he meets the James Maxwell, a wealthy, educated physicist well versed in mathematics. He was willing to work with Faraday. It was Maxwell who translated the Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations. Their combined works has helped us in many ways. Electronics and communication systems today are designed around their discoveries. Someday, we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the product of these discoveries. परंतु पुन्हा एकदा शूर फॅरेडेवर नशिबाने कृपा केली. जेव्हा तो जेम्स मॅक्सवेल या श्रीमंत शिक्षित गणितज्ञ असलेल्या भौतिकशास्त्रज्ञाला भेटला. फॅरेडे बरोबर काम करायला तो उत्सुक होता. मॅक्सवेलने फॅरेडेच्या कल्पना या समीकरणाच्या स्वरूपात मांडल्या, ज्या आता मॅक्सवेलची समीकरणे या नावाने ओळखल्या जातात. त्यांचे एकत्रित काम आपल्याला अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरले आहे. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स पद्धती यांच्या या संशोधनावर आधारलेल्या आहेत. त्यांच्या संशोधनातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांचा वापर करून कधीतरी आपण विविध आकाशगंगातील म्हणजे एलियनशी कदाचित संवाद साधू शकू. Faraday looked at all the difficulties in his life as challenges and opportunities. He is an example for us, and his story teaches that if we want something and work hard for it, we can achieve it no matter who we are. When you wish upon a star, it doesn't not matter who you are. फॅरेडेच्या आयुष्याची सुरुवात ही खडतर झाली, पण एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून प्रत्येक कठीण अडचणीला त्याने चिकाटीने आणि विश्वासाने तोंड दिले. त्याला अशक्यप्राय अशा कामगिऱ्या दिल्या गेल्या, पण त्याने त्या आव्हान म्हणून आणि संधी म्हणून स्वीकारले. डिझनीच्या गोष्टीतील पात्र पिनोशिओ म्हणतो, त्याचा तो एक आदर्श नमुना आहे. तुम्ही एखाद्या ताऱ्याची इच्छा बाळगता तेव्हा तुम्ही कोण आहात हे महत्त्वाचे नसते. फॅरेडेने अशा प्रकारे त्याच्या आयुष्यातील अशा ज्या समस्या त्याच्या आयुष्यातील होत्या त्यांना संधी आव्हान म्हणून स्वीकारले आणि आपल्यापुढे एक आदर्श हे फॅरेडे म्हणून आहेत. मग त्यांची गोष्ट देखील आपल्याला हेच शिकवते की जर तुम्हाला काही पाहिजे असेल आणि त्यासाठी कष्ट करायची तुमची तयारी असेल तर तुम्ही ती गोष्ट मिळवता. मग तुम्ही कोण आहात ही गोष्ट गौण ठरते. Thank you, student. We will meet soon in our next lecture. Our next lecture topic is 4.1. What is success?